Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war.
כותרת הישיבה ה-42 של המשפט. נמשיך בחקירת העד דוקטור גרובר על ידי דוקטור סרווציוס. מר דיין, אתה שוב תשב על ידו? כן, אתה צריך גם פה, לפעמים יש דברים. בבקשה, bitte setzen Sie sich. אדוני ממשיך להעיד בשבועה. Sie setzen unter Eid Ihre Aussage fort. Ja. Herr Zeuge, Sie hatten erklärt, dass Sie einen besonderen Antrag auf Zulassung Ihrer Hilfsorganisation unter anderem auch bei Eichmann eingereicht hätten und sagten dann, das habe Ihnen notwendig erschienen, weil die bekennende Kirche vom rechten Wege abgewichen sei, wie ich Sie verstanden habe, und dass sie den Nationalsozialismus unterstützt hätte. אדוני העד, אתה אמרת בין השאר שביקשת הכרה רשמית בלשכת העזרה שלך, בין השאר פנית בקשר לכך גם אל אייכמן, ואם הבינותי נכון אמרת שנחוץ היה הדבר כי הכנסייה המאמינה סטתה מדרך הישר. Die bekennende Kirche oder die evangelische Kirche? Die bekennende Kirche ist abgewichen, so habe ich ihn verstanden. אני הבינותי כך שאמר הכנסייה המאמינה, לא הכנסייה הרשמית. Ich bedauere sehr, dass ich missverstanden bin. Ich habe nicht von einer bekennenden Kirche gesprochen, die vom rechten Wege abgewichen ist, sondern ich habe gesagt, die offizielle evangelische Kirche in Deutschland stand unter dem Einfluss der Nationalsozialisten. Man nannte sie Deutsche Christen. Der Führer dieser Kirche war ein Reichsbischof Müller von Hitlers Gnaden. Und dagegen hatte sich die bekennende Kirche zusammengeschlossen, die in der Opposition zu Hitler und seinem Regime stand. Und der gehörte ich an. Und da war nicht nur kein Abweichen vom rechten Weg, sondern ich glaube, wir haben bis zuletzt den rechten Weg eingehalten. אני מצטער מאוד אם לא הובנתי כראוי. לא אמרתי שהכנסייה המאמינה סטתה מדרך הישר. דיברתי על הכנסייה הרשמית האוונגלית אשר הלכה שבי אחר המשטר הנציונל הסוציאליסטי ואשר בראשה הועמדו מה שקראו נוצרים גרמנים. מנהיגה היה הגמון הרייך, הרייכסבישוף מולר, מחסדו של היטלר, ולעומת זאת היינו אנחנו המאמינים בהתנגדות למשטרו של היטלר, ואנחנו הכנסייה המאמינה ואני בתוכם סבורני שלא סטינו מדרך הישר אלא שהוספנו מבלי לסטות ימין ושמאל. Dann ist das ein Irrtum von mir. Ich nahm an, die bekennende Kirche hätte sich abgetrennt von der evangelischen Kirche. Es ist also umgekehrt. Sie hat sich von der offiziellen Kirche losgelöst, weil sie all die Dinge nicht mitmachten, die in der offiziellen Kirche üblich waren. Arierparagraph, Beamteneid auf Hitler und dergleichen Dinge mehr. אני מצטער שאם כן לא הבינותי כראוי, חשבתי שהכנסייה הרשמית היא שפרשה מן הכנסייה המאמינה, ואני מבין מדבריך כי להפך. העד, לא הכנסייה המאמינה היא שפרשה מן הכנסייה הרשמית כי לא רצתה להיות שותפה לכל מעלליה, להישעמותה לסעיף הגזע, להישעמותה לסעיף המחייב שבועת אמונים למשטר ועוד כאלה. Die evangelische Kirche, war das die größere Gruppe oder war die bekennende Kirche die größere Gruppe? האם הכנסייה האוונגלית הייתה רוב מניינה של הכנסייה או דווקא הכנסייה המאמינה? Die größte Gruppe, wenn ich so sagen darf, war die Gruppe in der Mitte, die weder das eine noch das andere war.
הקבוצה אשר רב ביותר היה מספרה הייתה זו, אם מותר לומר כך, אשר לא היו לא כאן ולא כאן. Kennen Sie das Berliner Evangelische Sonntagsblatt? האם ידוע לך כתב עת יום ראשון הברלינאי האבנגלי? כן, ידוע. Die Ansicht welcher Gruppe kam in diesem Blatt zum Ausdruck? בכתב עת זה נתבטאו דעותיהם של אנשי איזו קבוצה? Das Blatt war im Wesentlichen eingestellt auf alle Gruppen. Es hat auf alle Fälle nicht die Richtung der bekennenden Kirche vertreten. Kam zum Ausdruck in der Zeitschrift Die junge Kirche. דעותיהן של הכתב עת הזה הייתה לו אוריינטציה לכל הכיוונים. בכל אופן לא היה זה ביטאונה של קבוצת הכנסייה המאמינה. הכנסייה המאמינה מצאה את ביטאונה בביטאון Die junge Kirche, הכנסייה הצעירה. Ist in diesem Berliner evangelischen Sonntagsblatt nicht die Machtübernahme Hitlers freudig begrüßt worden, insbesondere nach dem Ermächtigungsgesetz, wo die Diktatur eingeführt wurde? האם לא יצדק אם אומר כי ביטאון זה, הביטאון הברלינאי האבנגלי של יום ראשון, קיבל בברכה ובשמחה את עלייתו לשלטון של היטלר, בעיקר לאחר הארמשטיגונגסגזץ, לאחר החוק הממלא את ידי הפירר בכל הסמכויות החוקיות. Das war etwas, was ich persönlich und viele meiner Freunde abgelehnt haben. Dass viele Blätter, nicht nur kirchliche, sondern auch anderen, meinten aus taktischen Gründen Verbeugungen vor dem Regime zu machen, um nicht verboten zu werden und so die Öffentlichkeitswirkung sich zu erhalten. Es war nach meiner Meinung eine falsche Taktik. הייתה זו דרך אשר בה כפרנו חבריי ואני, דרך החוויית הקידה כלפי חוץ בפני השלטון, כדי לשמור לעצמנו את זכויותינו, כדי שלא נאסר, כדי שנוכל להמשיך להיות פעילים. אני לא סברתי כי זו הדרך הנכונה. Ich werde Ihnen zwei kurze Abschnitte aus dem evangelischen Sonntagsblatt vorlesen, die gleich nach der Machtübernahme, nach dem Ermächtigungsgesetz erschienen sind. אני אקרא באוזניך שני קטעים קצרים מתוך הכתב עת יום ראשון האבנגלי הברלינאי, ברלין אבנגלי של זונטגסבלאט, אשר הופיעו שעה קצרה לאחר הארמשטיגונגסגזץ, לאחר תפיסת השלטון. חוק ההסמכה, כן? חוק ההסמכה. Das ist aus dem Blatt vom 4. April 1933 und lautet folgendermaßen: Auch wenn man als evangelischer Christ noch so sehr die Verpflichtung empfindet, niemand Unrecht zu tun, dass bei all den dunklen Vorkommnissen der letzten 15 Jahre das jüdische Element eine führende Rolle gespielt hat, daran ist kein Zweifel. Die letzten 15 Jahre haben in Deutschland den Einfluss des Judentums außerordentlich verstärkt. Die Zahl der jüdischen Richter, der jüdischen Politiker, der jüdischen Beamten in einflussreicher Stellung ist spürbar gewachsen. Dagegen wendet sich die Stimme eines Volkes, das mit den Folgen der Revolution aufräumen will. הקטע הוא מן 4 באפריל 1933. גם אם מרגיש אדם שהוא נוצרי אבנגלי, מרגיש ביותר את החובה שלא לעשות עוול לאיש, הרי שאין בכל זאת להטיל ספק בעובדה הברורה, כי היסוד היהודי מילא תפקיד חשוב וראשי במאורעות 15 השנים האחרונות על כל חשיכתם. 15 השנים האחרונות הגבירו ביותר את השפעת היהדות בגרמניה. עלה במידה ניכרת מספרם של השופטים היהודיים, של המדינאים היהודיים, של הפקידים היהודיים בעלי עמדה מכרעת.
נגד זאת מתקומם קולו של עם המבקש להסיר את תוצאות המהפכה. Es sind aus dem Blatt vom 9. April 2 weitere Abschnitte, die ich Ihnen vorlesen will. Schließlich hat sich die Reichsregierung genötigt gesehen, den Boykott jüdischer Geschäfte zu organisieren, in der richtigen Erkenntnis, dass dadurch die internationalen Verbindungen des Judentums, die Auslandhetze dann am ehesten aufhören wird, wenn sie dem deutschen Judentum wirtschaftlich gefährlich wird. Das Ergebnis dieser ganzen Vorgänge wird ohne Zweifel eine Zurückdrängung des jüdischen Einflusses im öffentlichen Leben Deutschlands sein. Dagegen wird niemand im Ernst etwas einwenden können. Und der letzte Teil: In dieser Beziehung haben sich die deutschen Regierungen seit dem Herbst 1918 auf das Schwerste versündigt. Sie haben Zehntausende von unerfreulichen Elementen, die nach Deutschland eingewandert sind, bereitwillig das deutsche Staatsbürgerrecht verliehen. Das muss aufhören. Sobald die jüdische Einwanderung abgesperrt ist, geht das Judentum in Deutschland zurück. Die Kinderzahl der jüdischen Familien ist klein. Der Prozess des Aussterbens geht überraschend schnell vor sich. הנה שני הקטעים, שניהם מן 9 באפריל. האחד, סוף סוף ראתה ממשלת הרייך צורך בכך והכרח לארגן את חרם החנויות היהודיות, תוך ההכרה הנכונה שרק אז תופסק הסטת ארצות החוץ אשר הובא אליה על ידי הקשרים הבינלאומיים של היהדות, רק אז כשיהיה הדבר למסוכן מבחינה כלכלית ליהודי גרמניה. כתוצאה מכל התהליכים האלה תהיה בוודאי השפעת היהודים בחיים הציבוריים הגרמניים בסימן ירידה, רגליהם יידחקו. אין ספק שמישהו באמת וברצינות תהיה לו השגה כלשהי על כך. והקטע השני, בהקשר זה רובצת אחריות כבדה ביותר על שכם הממשלות הגרמניות מאז סתיו שנת 1918. ממשלות אלו התירו ברצון את מתן זכות האזרחות הגרמנית ליסודות בלתי משמחים אשר היגרו לגרמניה. על כל זאת לחדול, כשינעלו השערים לפני ההגירה היהודית, תהיה יהדות גרמניה בסימן ירידה. מספר הילדים במשפחות היהודיות הוא קטן. תהליך התמותה הוא מהיר ביותר עד כדי פליאה. Jetzt kommt die Frage, musste Eichmann nicht überzeugt sein, dass er auf dem rechten Wege sei, wenn er etwas derartiges las und selbst erfuhr? Und sind diese Artikel nicht erschienen nach der Machtübernahme, als die Bevölkerung mit Fackelzügen durch die Städte zog und rief, Deutschland erwache, und dazu aber auch Juda verrecke? Ich wusste bisher nicht, dass der Angeklagte... Ach so, es muss übersetzt werden, Entschuldigung. ועתה שאלתי, האם לא היה על אייכמן להיות סבור שהוא הולך בדרך הישר, שהוא עושה דברים חיוביים כשקרא את כל אלה בכתבי העת? והלא היו הדברים לאחר תפיסת השלטון, כאשר התושבים נשאו לפידים והלכו ברחובות
וצעקו אמנם את קריאתם גרמניה התעוררי, אך קריאה זו גם הייתה מלווה בצעקות בן יהודה גבע לך. יהודה הגבעי, כן. Ich wusste bisher nicht, dass der Angeklagte die Maximen für sein Handeln aus dem Evangelischen Sonntagsblatt in Berlin bezogen hat, zumal ja er nicht in Berlin wohnte. Ich kann aber zu der Materie selbst sagen, dass ich den Artikel weder verfasst noch gebilligt habe, im Gegenteil. Ich habe am 20. März, ich war damals Direktor einer großen Erziehungsanstalt, es kamen Lehrer und Erzieher zu mir, die wollten für den 21. März frei haben, für diese bekannte Potsdamer Affäre. Da habe ich ihnen gesagt, sie bekommen keinen Urlaub, denn das ist für mich der größte Volksbetrug aller Zeiten. Die Folge davon war, dass ich aus meinem Amt entlassen wurde als Erziehungsdirektor, bin 7 Monate erwerbslos gewesen, habe mich um alle Fachstellen beworben, die frei waren, und bin erst nach 7 Monaten in die Fachstelle nach Berlin-Kaulsdorf gekommen. Ich habe das nicht gebilligt und will es nicht und habe den Verfassern gesagt, es genügt nicht, dass man jetzt allgemeine Schuldbekenntnisse ablegt, sondern man muss konkret seine Schuld bekennen. Es muss der Politiker sagen, ich habe das Ermächtigungsgesetz gebilligt und bin schuldig geworden. Es muss der Theologe sagen, ich habe hier die Dämonie nicht erkannt und bin schuldig geworden. Es müssen nicht anonyme und allgemeine Schuldbekenntnisse in Deutschland abgelegt werden, sondern konkrete. מי מחא כף פה? תוציא בבקשה את האיש שמחא כף. או את האישה. את האישה, מי שמחא כף שיצא. אינך יכול לברר את זה, אז תעזוב אותו. אם זה יקרה עוד פעם, אנחנו נשגיח על זה. לא ידעתי שהעד שאף את הנחיותיו המוסריות דווקא מתוך הברלינר אבנגלישע זונטאגסבלאט. גם קשה להניח זאת פשוט מתוך הסיבה שלא גר אותה שעה בברלין. אבל לגופו של עניין, לא אני ערכתי את כתב העת הזה, אני לא סמכתי ידי על מה שהיה כתוב שם. להפך, זוכרני היה זה ב-20 במרס, באו אליי מורים, אני עמדתי אז בראש מוסד חינוכי גדול, באו אליי מורים וביקשו חופש ל-21 במרס לאותו העניין הפוצדמי הידוע. ואני אמרתי להם שאינני נותן להם חופש, שאין דעתי נוחה מן העניין, שאין זאת אלא הונאת העם במידה הגדולה ביותר שהייתה אי פעם. כתוצאה מכך פוטרתי ממשרתי כעומד בראש אותו מוסד חינוכי, ובמשך 7 חודשים הייתי מובטל. הגשתי בקשות להיות מועסק בכל המשרות הפנויות החינוכיות, ורק כעבור 7 חודשים נקראתי לאותה משרה בקאולסדורף. לא סמכתי ידי ואינני סומך ידי עתה על דברים אלה. אינני סבור שיש לאדם אפשרות לומר אינני מסכים עם מה שהיה. אני פונה לאנשי ציבור ואומר, הלא נתתם ידכם לאותו חוק הסמכה. אני חושב שעל אנשי דת ותיאולוגיה לומר, אנחנו מילאנו פינו מים באותה תקופה. אינני רואה טעם בהבעות בושה וחרטה כלליות, מכלילות, בעילום שם, אנונימיות, כפי שהן מושמעות, אלא יש להשמיע זאת בפה מלא אישית ובאופן מעשי וקונקרטי. Herr Zeuge, ich stimme Ihrer Ansicht in vollem Umfang zu, dass hier kein Irrtum entsteht. Sie werden Ihnen von mir keine Vorwürfe gemacht, im Gegenteil. Ich trete Ihrer Ansicht bei. Ich habe Sie aber das nicht gefragt, sondern gefragt, ob diese Artikel nicht einen Menschen beeinflussen müssen, dass er glaubt, er ist auf dem rechten Wege. Sie haben nun gesagt, er wird ja das evangelische Sonntagsblatt nicht gelesen haben. Ich darf Ihnen daher einen anderen Artikel aus einer allgemeinen, weit verbreiteten Zeitung vorlesen.
אדוני העד, לבל תיפול טעות כאן. ברצוני להדגיש באוזניך שאני מסכים איתך בכל אשר אתה אומר. אינני בא להטיל בך דופי כלשהו. לא זאת כוונתי, אך גם לא זאת הייתה שאלתי. אני שאלתי אם אינך סבור שקריאת מאמרים כאלה עשויה הייתה להביא את הנאשם לדעה כי בדרך הישר הוא, כי אינו עושה דברים רעים. ואם אתה אומר שלא את כתב העת הזה היה הוא קורא, הרי תרשה לי לקרוא באוזניך קטע אחר. Das ist die Zeitung Der Tag vom 2. April 1933. Das ist eine weit verbreitete Zeitung. Ich darf es vorlesen. Vom 2. April. Ebenso wenig bedarf es eines besonderen Bekenntnisses der evangelischen Kirche zu den großen nationalen Zielen, die jetzt vor dem deutschen Volke wieder aufgerichtet worden sind. Zu diesen Zielen hat sich die evangelische Kirche immer mit klaren und bestimmten Worten bekannt. In der Vorkriegszeit wie in den dunklen Tagen der Revolution und unter der Herrschaft der Weimarer Parteien. Über die Einstellung der Kirchen und der Kirchenleitungen zum nationalen Staat kann kein Zweifel bestehen. Das wurde hier geschrieben in Kenntnis der Einstellung der nationalsozialistischen Regierung zur Judenfrage. Ist Ihnen bekannt, dass ein solcher Artikel erschienen ist, wahrscheinlich in mehreren Zeitungen? Es gab, achso. הרשה לי לקרוא באוזניך קטע מתוך העיתון דר טאק מ-2 באפריל 1933. אני מדגיש, 2 באפריל, וזהו עיתון שהיה נפוץ ביותר. כמו כן, אין כל צורך בכך שהכנסייה האוונגלית תסמוך ידיה במיוחד על המטרות הלאומיות הנעלות אשר עתה הועלו שוב על נס על ידי העם הגרמני. הכנסייה האוונגלית תמיד התייצבה מאחורי המטרות האלו במילים ברורות ומפורטות, הן בתקופה שלפני מלחמת העולם והן באותם הימים האפלים של המהפכה ובימי שלטונן של מפלגות ויימאר. לא יוכל להיות כל ספק שהוא באשר לעמדתן של הכנסיות ושל הנהגות הכנסיות לגבי המדינה הלאומנית. אדוני העד, האם ידוע לך כי נכתבו דברים כאלה? מאמר זה ובדומיהם, והם נכתבו לאור העובדות הידועות מאוד של עמדת השלטון הנציונל סוציאליסטי כלפי בעיית היהודים. Ich gebe zu, dass viele Menschen auch in der evangelischen Kirche zuerst verblendet waren. Aber ich musste auch sagen, es ist für mich ein weiter Weg von denen, die mal in der Begeisterung Heil Hitler gerufen haben, bis zu dem, was wir hier in diesen Tagen erlebt und gehört haben. Das ist meines Erachtens ein so weiter Weg, dass er nicht durch einen einfachen Satz beseitigt werden kann. Es sind doch hier zwei Welten. Es gibt genug Leute, ich habe manchem Nationalsozialisten nachher geholfen, wenn er ehrlich seine Sünden bekannt hat. Ob man mal in der ersten Begeisterung Hurra oder Heil Hitler schreit, oder ob man diesen Weg der Dämonie beschreitet. Das sind für mich zwei verschiedene Dinge. Dann darf ich noch zur Entschuldigung sagen, wir evangelische Christen sind ja wie alle Deutsche in der großen oder in der schwierigen Situation, dass wir Obrigkeitsmenschen sind. Wir sind mehr Untertanen, Subjekti als Civis, als Bürger. Und es ist gerade in der evangelischen Kirche dieser Obrigkeitsgedanke immer sehr stark gewesen, weil früher Staat und Kirche ein nach meiner Meinung ungünstiges Bündnis eingegangen sind. Und so müssen Sie verstehen, dass aus dieser Haltung heraus mancher evangelische Christ in der ersten Zeit seiner Begeisterung Luft gemacht hat, der nachher aber erst erkannt hat, was los war. Die Augen sind ja erst den meisten Menschen aufgegangen im November 1938. Und da darf ich sagen,
dass ich kurz nach dem November-Pogrom, als der Goebbels gesagt hat, das ist der spontane Wille des deutschen Volkes, in 2 großen Versammlungen gesagt habe, ich erkläre mit feierlich und öffentlich, dass ich mit diesem deutschen Volke nichts zu tun haben will. Ich bitte also, diese allgemeinen nationalen Töne, die damals erklungen sind, nicht als die Voraussetzung anzusehen für das, was nun in diesen Tagen hier verhandelt worden ist. מודה אני ומתוודה כי היו אבנגלים רבים אשר היו מסונברים באותה תקופה. אולם עליי לציין בכל זאת שארוכה היא הדרך מן הקריאה הייל היטלר הנקראת בהתלהבות של רגע ועד להגיענו הלום לדברים ששמענו כאן. אלה הם בסופו של דבר 2 עולמות הרחוקים זה מזה ביותר. אני עצמי יודע שהיו נציונל סוציאליסטים אשר עזרתי להם כשבאו והיכו על חטא והודו בפשעיהם בעבר, אולם לא דומה קריאת הידד והייל היטלר ברגע של השתכרות מתוך התלהבות ועד לאותם הדברים השטניים אשר כאן המדובר בהם. ויותר לי עוד לומר כאילו כהצטדקות בשם אנשי הכנסייה האבנגלית. הכנסייה האבנגלית לקטה תמיד בכך שהיה לה כבוד יתר בפני רמי המעלה והממונים. אנו היינו תמיד יותר נתינים מאשר אזרחים, כי בתקופת העבר הייתה הכנסייה והמדינה אחד, ואולי זאת עוד שארית מאותה תקופת עבר. ולכן בתחילת השלטון הנציונל סוציאליסטי היו לא מעטים אחוזי התלהבות, אחוזי רוח הבל זו, ורק לאט לאט נתפכחו עיניהם והגיעו למסקנה כי לא זו הדרך. אולי אפשר לומר שנתפכחו העיניים במאורעות אותו חודש נובמבר 1938. זוכרני כאשר אמר גבלס על אותם מאורעות 1938 חודש נובמבר שזהו רצונו הספונטני של העם הגרמני, שקמתי אני פעמיים ובשתי אספות פומביות הכרזתי קבל עם ועדה, אם זהו העם הגרמני אין לי בו חלק או נחלה. הקולות הנציונל סוציאליסטים אשר הושמעו כאן זה עתה, אבקש שלא לקחתם כבסיס וכיסוד למה שהביא אחר כך לדברים הנידונים כאן והנשמעים כאן. דוקטור סרווציוס ואדוני העד, אני חושב שאנחנו קצת סוטים מן הנושא. אינני רוצה לברר ברגע זה מי אחראי לזה, אם דוקטור סרווציוס או העד. על כל פנים לא הייתי רוצה שחקירת העד תתפתח לוויכוח כללי על היחס בין הכנסייה ובין הנציונל סוציאליזם. Meine Frage ging nicht dahin, festzustellen, welche Ansicht der Zeuge hatte, sondern welche Ansicht die Kirchen hatten, weil es ja doch auf die Einstellung des Angeklagten von Einfluss sein kann und sogar von erheblichem Einfluss. כוונת שאלותיי הייתה לא שמיעת דעתו של העד על העניינים, אלא שמיעת העובדה מה הייתה עמדתה של הכנסייה. כי לפי דעתי עשויה עמדת הכנסייה הזאת להיות בעלת השפעה על עמדתו של הנאשם. Ich habe eine andere Frage. Kennen Sie das Buch von Poljakov Wolf, Die Denker des Dritten Reichs? האם ידוע לך ספרו של פוליאקוב וולף, Die Denker des Dritten Reichs, ההוגים של הרייך השלישי? Ich glaube, ich habe es mal durchgeblättert, aber gelesen, studiert habe ich es nicht. נדמה לי שדפדפתי בו אי פעם,
אך לא קראטיב בעיון. Es wird Ihnen auch ohne näheres Studium bekannt sein, dass in diesem Buch eine Reihe von Gelehrten, Philosophen, Professoren aufgeführt sind, also freie, unabhängige Berufe, die alle mit Überzeugung dafür eintreten, dass das, was Hitler unternimmt, das Richtigste ist, was getan werden kann. Haben Sie die Erinnerung an das Buch? בוודאי יודע וזוכר אתה גם בלי לימוד הספר על בוריו, שמופיעים שם דברי מלומדים, הוגים, פרופסורים, אנשי מקצועות חופשיים, המביעים כולם את דעתם כי טוב המעשה אשר עושה היטלר. האם זוכר אתה את זאת ואת הספר? Das Buch heißt Das Dritte Reich und seine Denker. Vielleicht kennen Sie es unter dem Titel. שם הספר שמו Das Dritte Reich und seine Denker, הרייך השלישי והוגיו. האם ידוע לך אולי הספר בשם זה? הוא אמר שהספר ידוע לו, שעוד דפדף בו. Nein, ich habe es nicht mehr in Erinnerung. Möglich, dass ich es gelesen habe. לא, הדברים אינם זכורים לי עוד, ייתכן שקראתי אותו. Ist Ihnen dann bekannt, dass solche Professoren und Gelehrte öffentlich zugunsten Hitlers auftraten? האם ידוע לך אם כן שהיו הופעות פומביות לצידו, לטובתו של היטלר מצד מלומדים ופרופסורים כאלה? Ich weiß sehr genau, dass sehr viele Männer, denen man den Titel beilegt, Gelehrte, auf diese Dinge hereingefallen sind. Aber ich weiß nicht, ob diese Menschen nun das, was in dem Dritten Reich alles geschehen ist, gebilligt haben. Ich könnte mir denken, dass sie nachher, auch nachdem sie Kenntnis davon genommen haben, ihre Meinung vielleicht etwas revidiert haben. ידוע לי היטב כי אנשים רבים אשר כאילו הוכתרו בתואר המלומד נפלו בפח וקיבלו דברים אלה. אולי לא ידעו את כל אשר נעשה ואחר כך רק נתפכחו ולא סמכו עוד ידיהם על הכל. Glauben Sie, dass jemand, der nicht diese akademische Bildung und nicht diese politische Erfahrung hatte, ein kleinerer Mann ebenfalls auf Hitler reinfallen konnte? Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen sage, dass ich auf akademische Bildung in diesem Falle nicht viel gebe. Es kommt hier oft auf einen sehr gesunden Instinkt an. Und diesen gesunden Instinkt habe ich im Dritten Reich bei kleinen Leuten viel häufiger gefunden, bei sogenannten Gelehrten und Gebildeten. Ich habe keine Frage mehr an Zocken. האם אינך סבור שאדם אשר לא הייתה לו ההשכלה האקדמאית ולא היה לו הניסיון המדיני, אדם קטן יותר יכול היה בהחלט גם הוא ליפול ולהילכד בפחו של היטלר? תשובה, אינני סבור כי בעניינים אלה דווקא תעמוד ההשכלה האקדמאית לעזר. זה עניין של שכל בריא ואינסטינקט, ויכול אני לומר כי ברייך השלישי מצאתי דווקא הרבה יותר אנשים קטנים ונמוכים אשר היה להם האינסטינקט הבריא הזה. הסניגור, אין עוד שאלות בפי אל העד. מה ברור? אדוני, אין לי שאלות. דוקטור גליבה, אתה אמרת לנו שבמחנה דכאו היו 700 כמרים. האם ידוע לך מתי התחילו המעצרים של כמרים בגרמניה? Dr. Gröber, Sie sagten, dass im Lager Dachau 700 Pfarrer waren. Ist Ihnen bekannt, wann die Verhaftungen von Pfarrern in Deutschland begannen? Ich weiß nicht, wann die ersten Pfarrer verhaftet wurden. Meine erste Verhaftung drohte nach dieser meiner Äußerung im Januar. Ich habe nur dadurch, dass ich mich zeitweise von meinem Wohnsitz entfernte, bin ich der Verhaftung entgangen. Ich weiß, dass mein Freund Niemöller nach seinem Gerichtsurteil
ins Konzentrationslager gekommen sind. Wann die ersten eingeliefert worden sind, das entzieht sich meiner Kenntnis. Die meisten wurden eingeliefert nach Ausbruch des Krieges. אינני יודע מתי נאסרו הראשונים הועברו למחנות הריכוז. בפעם הראשונה איימו עליי בהעברה למחנה ריכוז לאחר הופעתי הציבורית שהזכרתי בחודש ינואר. אני עצמי התחמקתי ממעצר זה בכך שמפעם לפעם התרחקתי מדירתי. ידוע לי שידידי הכומר נימלר נעצר לראשונה לאחר פסק דינו ונשלח למחנה ריכוז. אך אני יודע בדיוק מתי נאסרו הכמרים הראשונים, בעיקר לאחר פרוץ המלחמה נשלחו למחנות הריכוז. זאת דווקא הנקודה שאני מעוניין בה. אם מעצר הכמרים היה איזה מבצע במשך תקופה מוגבלת, או אם זה היה דבר ממושך והמעצרים היו, נגיד, יותר בודדים. Das ist gerade der Punkt, an dem ich interessiert bin. Waren die Verhaftungen von Pfarrern eine Aktion in einer beschränkten Zeitperiode oder waren sie andauernd und vereinzelte Verhaftungen? Es gab Einzeleinlieferungen und es gab auch Masseneinlieferungen. Es kam zum Beispiel vor, dass aus gewissen Gebieten die gesamten Pfarrer verhaftet und abtransportiert wurden, so zum Beispiel aus dem sogenannten Wartegau, wie man das damals nannte. Da wurden alle Geistlichen verhaftet und kamen nach Dachau. Das war aber so, dass viele jüngere Leute sich durch Flucht entzogen hatten. Man hatte nun eine Liste der Pfarrer, die Zahl der Pfarrer musste eingeliefert werden und dann hat man ein Altersheim für Pfarrer, in dem vielleicht 60, 70 ganz alte, gebrechliche Pfarrer war, die hat man dann mitverhaftet, um die Zahl voll zu haben, die gefordert war. Und diese armen Menschen, die sind in 2, 3 Tagen alle, entschuldigen Sie das Wort, wie wir sagten, eingegangen, gestorben. Also das waren solche Massenverhaftungen, die auch zum Beispiel in Holland vorgekommen waren, wo die Kirche sich ja, die etwas mehr gelernt hatte als unsere deutsche Kirche, sich geschlossen für die Juden eingesetzt hatte. היו אלה גם מעצרי יחידים וגם מעצרים קבוצתיים המוניים. כך למשל ניתנה הוראה כי מאזור פלוני יעצרו כל הכמרים וישולחו. כך נעשה למשל באזור אשר כונה אז בשם ורטגאו. כל הכמרים שם נעצרו ושולחו למחנה הריכוז דכאו. היו אלו צעירים אשר נמלטו משילוח זה על ידי בריחה, אלא שהייתה בידי הרשויות המבצעות את המעצר, הייתה רשימה של כל אנשי הכמורה באזור, ומספר הנעצרים לא היה מלא בגלל הבריחות הללו. אז הלכו למושב זקנים כזה שבו היו כ-60 עד 70 כמרים זקנים חלושים, ומשם לקחו את האנשים האומללים האלה כדי להשלים את המספר. ולא עברו 2-3 ורבים מזקנים מסכנים אלה, תסלחו לי, כפי שאמרנו זאת, נתפגרו, זאת אומרת נפטרו. גם בהולנד היו דברים כאלה, כי שם הכנסייה הרי השכילה מכנסייתנו הגרמנית ועזרה ליהודים. האם אתה זוכר, אולי דוקטור גרויבר, במקרה תאריכים, כמובן לא מדויקים, אלא בערך, מתי היו מעצרים המוניים כאלה של כמרים? Erinnern sich vielleicht Dr. Grümmer an Daten, nicht ganz genau, aber vielleicht ungefähr, wann solche Massenverhaftungen
von Pfarrern stattfanden. Die erste Einlieferung, der erste Großtransport aus Warthegau, der war mit Einbruch der Kälteperiode, es wird so im November gewesen sein, im November 41. Da war also eine solche Großaktion. Kann aber auch Anfang Dezember oder Ende Oktober. Ich weiß nur Folgendes: Die Herren kamen alle an, wie das in Polen Sitte ist, mit großen Pelzmänteln und waren gut gekleidet und standen am nächsten Tag auf dem Appellplatz, all diese alten Männer, wie wir alle, mit einer dünnen Drilchhose und einer dünnen Drilchjacke, und dann sind sie, darf ich sagen, umgefallen wie die Fliegen. ובכן, המשלוח הגדול הראשון מן הוורטגאו, זה היה עם תחילת עונת הקור. נדמה לי שהיה זה בחודש נובמבר שנת 41. זאת אומרת, אינני בטוח, ייתכן שהיה זה בתחילת דצמבר או בסוף אוקטובר, אבל באותה עונת קור. כי זוכר אני שהאדונים האלה הגיעו כולם מפולניה, כפי שהיה נהוג אז בפולניה, לבושי פרוות, ולמחרת היום במסדר בבוקר כבר הופיעו במכנסיהם ובמעיליהם הדקים, ומקור זה הם נפלו כזבובים. מעצרים המוניים אחרי זה אינם זכורים לך? Massenverhaftungen danach sind Ihnen nicht in Erinnerung. Ja, es kamen immer wieder Massenverhaftungen vor, auch Pfarrer aus Jugoslawien, Österreich und so weiter, aber die einzelnen Transporte hat man nicht mehr so in der Erinnerung, weil der Zugang von Häftlingen nicht etwas war, was einem besonders im Gedächtnis hängen blieb. כן, היו עוד תמיד משלוחים המוניים, נדמה לי שבאו כמרים, משלוח מיוגוסלביה, משלוח מאוסטריה, אבל אין זוכרים, אין זה נשמר בזיכרון המשלוחים האלה לפרטיהם, שהרי הגיעם של עצורים זה לא היה דבר שהיה נשמר בזיכרון. שמענו שאתה נסעת לשוויץ בקשר להגירת יהודים. האם אתה זוכר באיזה שנים נסעת לשם? Wir hörten, dass Sie in die Schweiz fuhren im Zusammenhang mit der Auswanderung von Juden. Erinnern Sie sich, in welchen Jahren Sie hinfuhren? Ich bin sehr oft in der Schweiz gewesen. Ich kann die Daten, könnte ich höchstens aus meinem alten Pass feststellen. Ich bin nur einmal mit besonderer Genehmigung gewesen. Das war im März 1940 nach Kriegsausbruch, weil ich den Antrag gestellt hatte, in die Schweiz reisen zu dürfen. Wir hatten noch es war damals Amerika noch nicht im Krieg, eine größere Aktion vor über die Quäker, die Society of Friends. Und ich wollte Freunde in der Schweiz, die nach Amerika fuhren, über diese Dinge ins Bild setzen. Ich habe auch damals dem Oberführer Müller darüber berichtet, der mir den Pass ausgehändigt hat. כן, אני נסעתי לשוויץ פעמים אחדות, את התאריכים אינני זוכר, הייתי לכל היותר יכול לרענן זיכרוני בכך שאסתכל בדרכוני הישן. אך פעם אחת נסעתי עם היתר יציאה מיוחד, היה זה בחודש מרס 1940. אני אז הגשתי בקשה להתיר יציאתי לשוויץ, אז עוד לא עמדה גרמניה במלחמה עם ארצות הברית, והיו אנשים מידידינו, מאגודת הידידים, הקווייקרס, אשר ארגנו מבצע הגירה לשם, ואני רציתי לבוא במגע עמהם ולמסור להם על המצב לפני הגירתם משם לארצות הברית. על בקשתי זו גם מסרתי דין וחשבון לאוברפיורר מולר, שהוא האיש שמסר לי את דרכוני. האם אתה זוכר אם זאת הייתה הנסיעה האחרונה שלך לשוויץ?
Erinnern Sie sich, ob das Ihre letzte Fahrt in die Schweiz war? Das war meine letzte Fahrt, ja. כן, זאת הייתה נסיעתי האחרונה לשוויץ. עכשיו עוד נקודה אחרונה. אתה סיפרת לנו על האיש ההוא שעזר ושאת שמו לא רצית להזכיר מכיוון שהוא עודנו בחיים. אני בכלל אינני מעוניין בשמו של האיש, אבל לא ברור לי בעצם מדוע אינך חושב שתוכל לגלות את השם. מה הסיבה לכך שקשה או אי אפשר או לא רצוי לגלות את השם? Nur noch zum letzten Punkt. Sie erzählten uns von einem Herrn, der Hilfe leistete und dessen Namen Sie nicht erwähnen wollten, weil er noch lebt. Ich bin nicht interessiert an dem Namen dieses Mannes, aber es ist nicht klar, warum Sie zögern, warum den Namen nicht bekannt geben wollen. Hohes Gericht, wir haben ja nicht nur Richter und Staatsanwälte vor uns, sondern auch eine große Presse. Und ich möchte nicht, dass morgen oder übermorgen in Berlin in Schlagzeilen der Name eines Mannes in den Zeitungen steht, der jetzt einen sehr nicht ruhigen Posten, aber einen sehr verantwortungsvollen Posten hat. Ich darf die Dinge kurz erklären. Er wurde von Berlin versetzt nach Warschau. Ich weiß nicht, ob man Verdacht hatte, dass er nun doch etwas mit uns konspirierte. Nach der Einnahme von Warschau wurde er wie alle Gestapo-Leute kollektiv verhaftet und verurteilt. Ich hörte durch den orthodox-russischen Bischof, dem er auch geholfen hatte, von seiner Verhaftung. Und dann habe ich durch einen den mir befreundeten polnischen Botschafter, den ich vom Konzentrationslager her kannte, ein Bittgesuch an den Präsidenten gerichtet und darauf ist er, ich habe die ganzen Vorgänge geschildert und daraufhin ist er entlassen worden und der Senat von Berlin hat keine Bedenken gehabt, ihn einzustellen, zumal er auch einem Senator, der augenblicklich noch in Diensten ist, sehr maßgeblich geholfen hat. כבוד בית המשפט, הרי לא רק שופטים ולא רק אנשי תביעה יושבים כאן באולם, יושבים גם עיתונאים. ולא היה רצוי כי מחר בבוקר בעיתוני ברלין תתנוססנה כותרות באותיות קידוש לבנה אשר תטרדנה אדם הנמצא כיום בתפקיד בשלווה, אולי לא בשלווה אבל בתפקיד אחראי. העניין הוא כך, האיש אשר הוא עבר לוורשה, אולי הייתה לו הרגשה שיהיו איתו ענייני מחתרת, נאסר בסופו של דבר, בסוף המלחמה, יחד עם כל אנשי הגסטאפו, והוא עמד לדין במשפט כולל. אני שמעתי על הדברים מפיו של ההגמון האורתודוקסי דשם. התקשרתי מיד עם שגריר פולניה, אשר איתו אני בידידות, כי היינו בידידות מאז שבטנו ביחד במחנה הריכוז, ובאמצעותו שיגרתי בקשתי לנשיא פולין, בה פירטתי את כל פרשת העובדות, ובסופו של דבר שוחרר האיש, וממשלת ברלין, סנאט ברלין, לא ראה כל עיכוב להעסיק אותו בתפקיד אחראי, מה עוד שבשעתו עזר איש זה לאחד מחברי הממשלה, הסנאט בברלין, אשר עודנו בחיים ועודנו מכהן. אם כך אני רק רוצה לומר לך שזאת הייתה אי הבנה מצידי. אני הבנתי מתוך דבריך שאתה מהסס לגלות בדרך כלל שמות של אנשים שעזרו ושעדיין בחיים. אם זה רק מקרה אינדיבידואלי, אז בכלל לא הייתי שואל.
תודה רבה. Wenn das so ist, muss ich Ihnen sagen, dass es ein Missverständnis meinerseits war. Ich verstand aus Ihren Worten, dass Sie im Allgemeinen zögern, Namen von Leuten, die Hilfe leisteten und noch am Leben sind, bekannt zu geben. Aber wenn es sich um einen Einzelfall handelt, hätte ich nicht gefragt. Danke sehr. דוקטור גרובר, אנחנו שמענו שאתה סיכנת את נפשך בהצלת יהודים. האם זה איננו נחשב היום לכבוד שאיש הציל יהודים בזמן של היטלר, ששמו יתפרסם? Dr. Gröber, wir hörten, dass Sie Ihr Leben gefährdeten für die Rettung von Juden. Gilt das heute nicht als Ehre, dass man sich gefährdete für Rettung? לא תרגמת את הכל. לפרסם שמו של אדם שכמוך עזר להציל יהודים. Gilt es heute nicht als Ehre, den Namen eines Mannes, der sich für die Rettung von Juden einsetzte, zu veröffentlichen? Jawohl, das würde eine Ehre sein, aber Sie müssen verstehen, dass ich ohne die Erlaubnis dieses Mannes nicht gern davon Gebrauch mache. Wenn ein solcher Mann nun in die Presse hineinkommt, dann erlebt er ja nun auch Folgendes. Sie müssen nicht denken, dass Männer wie ich geehrt allein sind in Deutschland. Ich bekomme so viel Drohbriefe, so viel Schmähbriefe, dass ich da ein ganz dickes Aktenstück anlegen müsste, wenn ich die veröffentlichen wollte. Schon die Tatsache, dass ich hierher fahre, hat mir Drohbriefe und Schmähbriefe eingetragen. Ich zerreiße sie, weil wir in dieser Situation in Deutschland noch leben. Darum bitte ich recht herzlich, ich bin gern bereit, dem Gericht den Namen nachher mitzuteilen, aber ich bitte darum, dass ich in einer öffentlichen großen Versammlung das nicht zu tun brauche. Gerade um den Mann zu schonen, er hat eine Familie und die Frau hat sehr gelitten und in den Wochen und Monaten, als er verhaftet war. Ich mache mir nichts aus Schmähbriefen, mache mir nichts aus Drohbriefen, das bin ich ja nun gewöhnt, aber ich möchte in diese Situation nicht Menschen hineinbringen, denen ich zu Dank verpflichtet bin. תסביר לעד בבקשה שאין כל לחץ עליו מצד בית המשפט לגלות את השם. אכן, עניין של כבוד הוא כיום בגרמניה. אך אבקש להבין אותי כראוי שלא אשתמש בשמו של אדם ולא אזכירו לפני שאטול ממנו רשות. זאת ועוד, קיימת עיתונות, ואומנם אפשר לומר שעניין של כבוד הוא, אך לא כבוד בלתי מהול ביסודות אחרים. יש גם ומשמיעים דברי בוז והשמצה ואיום כלפי אדם אשר נכון בכבוד זה. אני עצמי הייתי יכול להביא תיק שלם ממכתבי איום ובוז אשר קיבלתי בכלל ובפרט על נסיעתי זאת הנה. אני לוקח מכתבים כאלה וקורע אותם לגזרים, אך עדיין נמצאים אנו במצבנו זה בגרמניה שאין רואים זאת בעין יפה. על כן לא הייתי רוצה לגרום זאת לאדם אחר, לא לעצמי. אני מוכן למסור לבית המשפט את שמו של אותו איש בצנעה, אך לא הייתי רוצה לעשות זאת בפרהסיה. יש לו עדיין משפחה, אשתו סבלה רבות בימי מעצרו. לי דברים אלה אינם חשובים עוד, איום ובוז, אך באנשים אחרים לא הייתי רוצה שיפגעו. דוקטור גרובר, אתה אמרת שיש הבדל בין התגובה הטבעית של אדם פשוט ובין התגובה של פרופסורים ומלומדים כביכול על רדיפת היהודים. מה הייתה תגובת האדם הפשוט על גירוש היהודים מגרמניה?
Dr. Grömer, Sie sagten, dass es einen Unterschied gibt zwischen der natürlichen Reaktion des einfachen Mannes und der natürlichen Reaktion von sogenannten Professoren und Gelehrten auf die Reaktion auf die Judenverfolgungen. Was war die Reaktion des einfachen Mannes auf die Verjagung der Juden aus Deutschland? Schon bei der Novemberaktion haben wir das gemerkt. Ich war Pfarrer in einer Arbeitergemeinde im Osten von Berlin. Und als der Pogrom losging, hatte sich plötzlich, ich weiß nicht wie, aber das gab eben so etwas, wir nannten es, entschuldigen Sie das Wort, den jüdischen Mundfunk. Es war schnell etwas in Berlin verbreitet. Hatte sich herumgesprochen, dass es in Kohlsdorf einen Pfarrer gibt und ein Pfarrhaus, wo man sich verstecken kann. Dann kamen sie nicht bloß zu Dutzenden, sondern fast zu Hunderten in mein Haus, und dann habe ich meine Kinder, meine Presbyter, meine Ältesten und alles, was zur Verfügung stand, immer wieder mit den Leuten in die kleinen Lauben, in die Arbeiterwohnungen geschickt, und nicht eine Türe ist verschlossen geblieben. Und als mein Freund Leo Beck zum ersten Mal in Amerika war, da haben die Amerikaner ihn gefragt, was würden sie tun, wenn sie jetzt nach Deutschland kämen. Ich habe kein Vorurteil gegen die amerikanischen Juden, aber sie waren der ganzen Sache ja sehr weit entfernt. Da hat Leo Beck Folgendes gesagt: Wenn ich nach Deutschland komme, werde ich zuerst den Menschen danken, denen ich zu danken habe. Das werden zuerst einmal sein die Arbeiter im Norden und Osten von Berlin. Dann werden es sein Pfarrer aus der bekennenden Kirche, er hat Namen genannt. Dann wird es auch sein Bauern und Gutsbesitzer, die zu Hunderten doch die Menschen noch versteckt haben unter Lebensgefahr. Auch der Mann hat es erkannt, dass in der Arbeiterschaft der meiste Wille war, zu helfen, weil diese Leute nicht diese Hemmungen hatten, die sehr oft bei Akademikern vorlagen. כבר במבצע נובמבר ראינו זאת. כבר אז ראינו את תגובותיהם של אנשי מזרח ברלין. הייתי אז כומר בקהילה שהייתה מורכבת ברובה מפועלים במזרח ברלין, ומיד עם תחילת הפוגרום נודע הדבר, איך לומר זאת, על ידי השידור בעל פה היהודי, כפי שקראנו לזאת אז, שהנה בקאולסדורף יש כומר אשר אצלו אפשר להתחבא. ואז באו אנשים להתחבא לא רק בעשרותיהם כי אם במאותיהם. גייסתי את ילדיי, את חברי מועצת הזקנים של כנסייתי, כל אדם לשלוח לכאן ולכאן אל אנשי העיירה, הפרבר, ולא נשארה אף לא דלת אחת אשר הייתה סגורה בעד היהודים המבקשים להתחבא. כאשר נשאל ידידי לאו בק בבואו בפעם הראשונה לאמריקה, לאן היית הולך אילו היית חוזר לגרמניה? עליי לומר, אין לי משפט קדום נגד היהודים האמריקאים, אבל הם היו במידה רבה מרוחקים מן העניינים. אז ענה להם, ראשית, אפנה לאלה אשר אני חייב להם תודה ואביע תודתי. בראש ובראשונה לפועלי ברלין הצפונית והמזרחית, גם לכמרי הכנסייה המאמינה, והוא נקב בשמות, ועוד לעיקרים ולבעלי חוות וחבילות אשר הסתירו אנשים למאותיהם. יש לומר שבשכבות העם הרחבות אכן הוכרה הרגשה זאת גישה חיובית אשר לעתים לא הייתה
לאנשי הרוח, לאקדמאים, על כל מעצוריהם. דוקטור גרובר, אתה הזכרת את דוקטור לוזנר, דוקטור ברנהרד לוזנר, שעבד במיניסטריום הפנים אצל שטאטססקרטר פון שטוקהרט, כפי שאמרת. בוודאי ידועה לך הצהרתו בשבועה של לוזנר שהוגשה במשפט נירנברג, בה הוא אמר שבדצמבר 1941 הוא קיבל ידיעה מפורטת על טבח יהודי גרמניה שנערך בריגה, ושמסיבה זאת הוא ביקש משטוקהרט לשחרר אותו מתפקידו. האם ידוע לך מה היה המשך עניינו של לוזנר? Dr. Gruber, Sie erwähnten den Dr. Lösener, Dr. Bernhard Lösener, und sagten, dass er im Innenministerium unter Staatssekretär von Stuttgart tätig war. Ist Ihnen die eidesstattliche Erklärung Dr. Löseners bekannt, in der er unter anderem sagte, dass er im Dezember 1941 in Einzelheiten Kenntnis bekam von dem Massaker der Juden in Riga und von der Juden Deutschlands in Riga und von Staatssekretär Stuttgart versuchte, ihn aus seinem Dienst zu befreien. Ist Ihnen bekannt, was der Fortgang der Angelegenheit Löseners war? Ich war ja im Dezember 1941 nicht mehr in Deutschland, habe Herrn Lösener mit Bewusstsein nur einmal gesehen, nach 1945, nach dem Zusammenbruch, als er kam und mich um einen Zeugnis bat über seine Haltung. Ich weiß von diesem Massaker in Riga, aber nicht über Lösener und weiß auch nicht, welche Reaktion es bei ihm ausgelöst hat. Ich habe auch keinen Kontakt mehr, ich weiß noch nicht einmal, wo er jetzt wohnt. אני הרי בדצמבר שנת 41 כבר לא הייתי בגרמניה. את לוזנר ראיתי לפי מיטב ידיעתי רק עוד אחר כך, רק פעם אחת, ואחר כך לאחר המפלה, כשבא אליי לבקש תעודה על עמדתו. אמנם ידוע לי על טבח ריגה, אך אין לי מושג על הקשר עם לוזנר, על קשר עם לוזנר, ומה התגובות שדבר זה עורר אצלו. לא היה לי מגע עם לוזנר, אפילו אינני יודע היכן הוא נמצא עתה. אתה אמרת שלוזנר הוא שאמר לך, מכאן אי אפשר לצאת אלא למחנה ריכוז. האם הוא למעשה הוכנס אחר כך למחנה ריכוז? Sie sagten, dass Lösener Ihnen sagte, von hier gibt es kein Heraus, außer ins Konzentrationslager. Wissen Sie, ob er dann wirklich ins Konzentrationslager kam? Nein, es war so, er sagte mir, wenn ich hier aus dieser Arbeit herausgehe und irgendeinen Grund angebe, der mein Vorgesetzten als Fahnenschein erscheint, dann kann mir drohen, dass ich ins Konzentrationslager kam. Und es gab viele Menschen, die Familien hatten, und das muss man verstehen, die nun nicht so leichtfertig den Weg ins Konzentrationslager gegangen sind. Es war nämlich keine einfache Entscheidung, die Familie einfach zurückzulassen und die Kinder in der Schule ansprechen zu lassen als Kinder eines Staatsverbrechers. Es hatte nicht jeder diesen Mut, diesen Weg zu gehen, und ich verurteile deswegen Lösener nicht. Ich weiß nur, wie er innerlich gekämpft hat. לא, כך היו הדברים.
הוא אמר לי שאם הוא ירצה לצאת מהעבודה הזאת וימסור סיבה אשר תיראה לממונים עליו כחסרת תוכן, כשקופה מדי, אז תהיה סכנה שישלח למחנה ריכוז, ולא קל היה אז לבעלי משפחות להחליט שיסתכנו בכך בשילוח למחנה ריכוז. לא קל היה להשאיר את המשפחה, להשאיר את הילדים שיאמרו להם בבית הספר, אתם הינכם בניו של בוגד במלכות. היה דרוש אומץ רב לכך, ואינני מאשים כלל את לזנר שלא גמר עומר בליבו לעשות זאת. היה לו, כפי שאני אומר, היה לו מאבק פנימי קשה. לזנר מסר בנירנברג שהוא ביקש משטוקהרט לשחרר אותו מתפקידו אחרי שנודע לו על הטבח בריגה, וקיבל משטוקהרט מילה במילה את התשובה: Herr Lösener, wissen Sie nicht, dass das alles auf höchsten Befehl geschieht? והוא ענה, ich habe in mir innen einen Richter, der mir sagt, was ich tun muss. אדון לזנר, אינך יודע שכל זה נעשה לפי פקודה מגבוה? תשובה, מר לזנר, יש בתוך ליבי שופט המנחה אותי ואומר לי מה עליי לעשות. Lösner gab in Nürnberg an, dass er von Stuttgart versuchte, ihn von seinem Dienste zu befreien, nachdem ihm die Massaker von Riga bekannt wurden. Und er sagte, dass ihm von Stuttgart wörtlich antwortete, Herr Lösner, wissen Sie nicht, dass das alles auf höchsten Befehl geschieht? Worauf er antwortete, was ist Deutsch? Ich habe in mir innen einen Richter, der mir Ich habe das Deutsche nicht verstanden. Die deutsche Antwort von Lösner habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe in mir innen einen Richter, der mir sagt, was ich tun muss. אותו דבר שאתה אמרת. Ich habe in mir innen einen Richter, der mir sagt, was ich tun muss, dasselbe, was Sie sagen. Also, ich weiß von dieser Vernehmung von Lösner nichts, aber ich kann mir nach seinem Charakterbild, das ich noch klar vor mir habe, vorstellen, dass er wirklich diese Äußerung getan hat. Ich habe ja auch keinen Zweifel daran, dass er in Nürnberg die Wahrheit gesagt hat. לא ידעתי על העדות הזאת, אך זה עולה בקנה אחד עם דמותו כפי שהיא זכורה לי ועם אופיו. אין לי ספק גם שבנירנברג היה דובר אמת. היה ללוזנר במיניסטריום הפנים אותו התפקיד כמו לדוקטור גלובקה? Hatte Lösener im Innenministerium dieselbe Funktion wie Dr. Globke? Meine katholischen Freunde und ich, wir haben mit Dr. Lösener verkehrt. Wir haben nicht den Verkehr mit Herrn von Stuckrad und mit Herrn Globke gesucht, weil wir von Herrn Lösener immer wieder den Eindruck eines einsatzbereiten Menschen hatten. Es waren ja meine katholischen Kollegen, entschuldigen Sie, wenn ich das Wort Kollege von Höhergestellten brauche, in erster Linie der Bischof Wienken, das war der Geschäftsführer der Fuldaer Bischofskonferenz, ein einsatzbereiter und tapferer Mann, und dann der Bischof Berning von Osnabrück, der ja nun als Staatsrat auch den Zugang zu höheren Stellen hatte. Wir haben uns im Wesentlichen im Innenministerium oder von mir aus gesehen fast nur mit Herrn Lösener befasst. ידידיי הקתוליים ואני היינו באים במגע עם מר לוזנר ולא חיפשנו, לא ביקשנו מגע עם פון שטוקרט או עם גלובקה, כי ראינו בלוזנר אדם המוכן לפעולה, האדם המוכן להקדיש עצמו. יסלח לי אם אני אומר ידידיי הקתוליים, כשכוונתי היא לאנשים בעלי רמה גבוהה ממני. כוונתי היא קודם כל להגמון וינקן מוועידת ההגמונים של פולדה,
ולהגמון ברנינג מאוסנברוק, אשר הייתה לו דרגת שטאצרט, ובתור שכזה יכול היה לבוא במגע עם לשכות ומשרדים לרוב. אנחנו הסתפקנו תמיד במגע עם לוזנר זה. אתה אמרת שהיה לך מגע עם כמרים גבוהים קתוליים בגרמניה. האם הצלחת להשיג עזרה ממשית מהכנסייה הקתולית להצלת יהודים? Sie sagten, dass Sie in Verbindung standen mit höher gestellten katholischen Pfarrern in Deutschland. Gelang es Ihnen, tatsächliche Hilfe von der katholischen Kirche zu bekommen? להצלת יהודים. Zur Rettung von Juden? Wir haben alles gemeinsam überdacht, geplant und soweit es ging durchgeführt, nur mit einer Einschränkung. Die beiden Herren Bischöfe waren Beauftragte ihrer Kirche und hatten insbesondere die Angelegenheiten der Kirche zu vertreten, während ich mehr freischaffend war und mich, wenn ich es einmal so sagen darf, um alles kümmerte, was mir vor die Füße als Auftrag gelegt wurde. Aber große Arbeiten wie die Auswanderung und so weiter haben wir zusammen geplant und haben auch, das darf ich an dieser Stelle sagen, die Unterstützung des damaligen Papstes Pius XI. Gehabt, der auch mich empfangen wollte im September 1939, dann kam aber der Krieg dazwischen, weil wir gemeinsam katholisch und evangelisch ein großes Siedlungsprojekt in Brasilien hatten, wo wir die Hilfe der katholischen Kirche in Brasilien brauchten. הכל עשינו יחדיו. אנחנו חשבנו, תכננו וביצענו יחדיו. עליי רק להגביל כאן הגבלה אחת. שני ההגמונים, אשר היו אנשים מסורים ומוכנים לפעולה, עסקו במיוחד בענייני הכנסייה, ואני לעומת זאת הייתי אולי יותר בעל חופש פעולה, ולכן נרתמתי לכל תפקיד שנקרא אל דרכי. במיוחד אציין ענייני הגירה שעסקנו בהם. אציין גם, ומותר לומר זאת כיום, שזכינו לתמיכתו של האפיפיור פיוס ה-11, אשר אצלו גם עמדתי להתקבל לראיון בספטמבר 1939, אלא שפרצה מלחמת העולם. אנו היינו זקוקים לתמיכתם של הקתולים, של חצרות הכנסייה הקתולית בתוכנית הגירה והתיישבות לברזיל, אשר הייתה אז בשלב עיבוד. האם האפיפיור התערב נגד השמדת היהודים? Intervenierte der Papst gegen die Judenvernichtung? Ich weiß von einer öffentlichen Intervention dieses Papstes nichts, aber ich weiß, dass er hilfsbereit war, uns alle Hilfe zukommen zu lassen, die im Bereich seiner Möglichkeiten lagen. לא ידוע לי על התערבות פומבית של האפיפיור הזה, אך ידוע לי שהוא היה נכון לעזור ועזר במידת יכולתו. Es handelt sich den Papst Pius XI., der offizielle Stellungen hatten. Das galt selbst von den Botschaftern und Gesandten, die in Berlin akkreditiert waren. So wenig Verständnis für diese Fragen fanden, dass wir nicht nur traurig, sondern sehr oft wütend und erbost waren. לדאבוני הייתה נכונות מעטה ביותר בכל הארצות
ולא רק בשוויץ, לקבל מהגרים יהודים. גם בכל הארצות האחרות נסגרו שערים וגם בשוויץ. ואחר כך נתקלנו בקשיים אפילו במשלוח. השוויצים לא היו יותר מוכנים משאר עמי אירופה לקבל יהודים. זוכר לי שאמרתי פעם לפקיד בכיר אחד, גם הוא נוצרי, בשוויץ לאחר המאורעות של נובמבר 38, כאשר גברו ההתאבדויות או המוות מרצון. אמרתי לו, כל האנשים האלה הבוחרים עתה במוות, על ידיהם ניתבע לדין אתה ואני בבוא יום הדין. גם כל המקומות הרשמיים, עליי לציין בצער, שגרירויות, צירויות בברלין, לא גילו כל הבנה, לא גילו כל עניין, כך שיצאנו משם לעתים קרובות מאוד, לא רק אבלים וחפויי ראש, אלא גם מלאי זעם. אתה דיברת על חוסר אומץ לב אזרחי בגרמניה. damals. ואם אתה סבור שעל ידי אומץ לב של האנשים שבליבם התנגדו להשמדת היהודים, היו פני הדברים משתנים. Sie sagten, dass Sie sprachen vom Mangel an Zivilcourage in Deutschland. Können Sie genau erklären, was für Erscheinungen, welche Erscheinungen Sie damit meinen? Und sind Sie der Meinung, dass mehr Zivilcourage die Wende der Dinge hätte ändern können, im Laufe der Dinge hätte ändern? Ich habe von dem Mangel an Zivilcourage gesprochen in Verbindung mit dem hohen Offizier, der seinen Adjutanten zu mir schickte und mich bat, ich möchte intervenieren. Und ich kann nur sagen, man kann keine globalen Urteile fällen. Wenn gerade bei dem höheren Offizierkorps mehr gewesen wäre, von dem, was ich Zivilcourage nenne, dann wäre manches anders geworden. Ich habe mit den Männern des Widerstandes von Anfang an zusammengearbeitet und weiß, wie der Kreis klein war, wie aber auch immer wieder irgendwelche Bedenken kamen vor dem letzten Schritt. כשדיברתי על חוסר אומץ אזרחי, התכוונתי לאותו קצין גבוה אשר שלח אליי את שלישו בהצעה שאתערב אני בעניינים. קשה להכליל הכללות, אך אולי מותר לומר שאילו נמצא יותר אומץ אזרחי דווקא בשורותיהם של הקצינים הגבוהים, היו פני הדברים אחרים. אני שיתפתי פעולה מן הימים הראשונים עם המחתרת ואני יודע את הדברים, אולם בכל פעם לפני הצעד האחרון המכריע התעוררו שם תמיד חששות. דוקטור גרובר, אתה אמרת שבתור איש דת, איש הכמורה, אתה מעוניין והתעניינת תמיד גם ביסוד הנפשי של מניעי האנשים שפעלו, ולכן שמת לב לאופי של הנאשם איישמן. אני עוד אמשיך. Sie sagten, dass Sie als Geistlicher immer interessiert sind und waren an den seelischen Elementen der Motive, die die Leute bewegten. Und dass Sie daher Beachtung schenkten den seelischen Beweggründen des Mannes Eichmann. ואמרת שאתה נתקלת ביחס של גוש קרח, של אדם שהוא כמו גוש קרח או שיש, ושנאה עמוקה. Und Sie sagten, dass Sie bei ihm auf ein Verhalten eines Marmor- oder Eisblocks
und auf eine abgründige Feindschaft stießen. ואמרת שלראשונה לא יכולת כלל להבין אדם כזה עד שעברת את מחנה הריכוז. Und sie sagten, dass sie anfangs das gar nicht verstehen konnten, bis sie selbst das Konzentrationslager durcherlebt hatten. האם היחס הזה אינו דומה ליחס של היטלר והמקורבים אליו, שהוא נתן לדוגמה? Ist dieses Verhalten nicht ähnlich dem Verhalten Hitlers und seiner Gefolgsleute, das er als Beispiel anführte? Ich bitte das doch korrigieren zu dürfen, ich habe nicht von abgründiger oder abgrundtiefer Feindschaft des Angeklagten gesprochen, sondern von einer Ablehnung. Das ist von einer kalten Ablehnung, das ist etwas anderes als Feindschaft. Diese Dinge sind nach meinem Gefühl an ihm abgeglitten. Und dass das Motiv natürlich bei ihm tiefer saß, das glaubte ich feststellen zu können. Aber sehen Sie, ich habe immer mich wieder gefragt, nicht nur bei ihm, sondern bei anderen, wie ist so etwas möglich in einer Zeit, ja, die nun einen Humanismus hinter sich hat und weiß ich was alles, bei Menschen, die auch, darf ich es einmal ruhig sagen, jahrelang Religionsunterricht gehabt hatten und dergleichen Dinge mehr, dass diese Probleme aufstoßen, müssen Sie verstehen. Und dass ich erst damit fertig geworden bin, nachdem ich nun tagtäglich diese Menschen erlebt hatte, das müssen Sie auch verstehen, es war vorher mehr ein theoretisches Abwandeln und später eine praktische Erkenntnis. עליי לתקן כאן. לא דיברתי על שנאה תהומית שנתקלתי בה אצל הנאשם, אלא יותר על דחייה קרה, על ניעור חוצנו. הדברים פשוט לא נגעו בו, לא פגעו בו, לא מצאו אוזן קשבת. היה זה עניין יותר עמוק. אני שאלתי עצמי תמיד, איך ייתכן דבר, איך קרה דבר, ושאלתי זאת עצמי לא רק בקשר אליו ולנאשם, אלא אל האחרים. איך אפשרים דברים אלה בתקופה כזאת לאחר שהיה, אני יודע, היה הומניזמוס, היה, מותר לקרוא לילד בשמו, היו להם שעות רבות של הוראת דת בבית הספר. איך הגיעו לדבר כזה? בעיות אלו הטרידוני, אני הבינותים רק לאחר שחייתי אותם יום יום. עליי להודות כי בתחילה היו אלה דברי הלכה, דברים תיאורטיים. אחר כך הפכה ההלכה זו למעשה, והייתה זאת הכרה מעשית. האם מצאת אצל הנאשם שנאה אישית ליהודים, אנטישמיות חריפה אישית, או האם ראית בו אצלו קנאות nationalsozialistisch? Fanden Sie beim Angeklagten persönlichen Hass gegenüber den Juden, scharfen Antisemitismus oder nationalsozialistischen Fanatismus? Das lässt sich ja wohl schlecht trennen. Der nationalsozialistische Fanatismus war ja nun auch ganz organisch verbunden mit Antisemitismus. Nicht wahr? Das ging doch Hand in Hand nach meiner Kenntnis. קשה להפריד בין שני הדברים האלה. הקנאות הנציונל סוציאליסטית הייתה הרי כרוכה באנטישמיות חזקה. שני היסודות האלה היו כרוכים, הלכו יד ביד, לא כן? רק שאלה אחת. האם ידוע לעד שהנאשם גם טיפל במשרד הביטחון הראשי בענייני הכנסיות אי פעם? Noch eine Frage, ist dem Zeugen bekannt,
dass der Angeklagte im Reichssicherheitshauptamt auch die Angelegenheiten der Kirchen bearbeitete. Das musste nach meiner Zeit gewesen sein. Wir hatten in Kirchenfragen wurden wir immer zum Alexanderplatz bestellt. Ich habe in Kirchenfragen bin nie vorgeladen gewesen in der Kurfürstenstraße. Ich weiß nicht, wann diese Umorganisation kam. Also zu meiner Zeit waren die Kirchenfragen resortierten sie beim Alexanderplatz, also bei der Gestapo-Leitstelle, zuerst bei einem Regierungsrat Chantre, von dem ich nur sagen kann, dass er auf seinem Sterbebett 44 gesagt hat, vielleicht dient das auch etwas zur Erleuchtung der Situation. Er ließ den dänischen Geistlichen kommen und sagte in seiner letzten Stunde, mein Weg war ein Irrweg. Ich bitte Sie, Pfarrer, schreiben Sie meiner Frau, ich verlange, dass meine Kinder im Sinne der bekennenden Kirche erzogen werden. Ich habe in Berlin 3 Männer kennengelernt, er nannte 3 Namen. Die haben einen so tiefen Eindruck auf mich gemacht, dass ich sage, der Weg dieser Männer ist der richtige. Dieser Chantre ist dann 1944 auch gestorben. Das war der einzige, mit dem ich wesentlich zu tun hatte. זאת אומרת, תתרגם קודם. זה כנראה היה אחרי זמני, מפני שבענייני כנסייה תמיד הוזמנו לאלכסנדרפלץ, ובענייני כנסייה מעולם לא ניגשנו ללשכה בקורפürstenstraße. אינני יודע על השינוי המנהלי הזה, כי אנחנו תמיד היינו ניגשים לאלכסנדרפלץ, ללשכה המקומית של הגסטאפו. היה שם איש בשם ז'אן טרי. איש זה, מותר לומר זאת, אולי גם זה מעניין, כששכב על ערש דווי בשנת 1944, קרא לכומר דני והתוודה באוזניו ואמר, דרכי אשר הלכתי בה עד עתה הייתה דרך סוטה, דרך טועה. אני מבקשך להודיע לאשתי את רצוני האחרון, כי ילדיי יחונכו ברוח הכנסייה המאמינה. הוא נקב אז ב3 שמות, הוא אמר 3 האנשים האלה אשר עמם באתי במגע הם שעשו עליי רושם, בדרכם הייתי רוצה לראות שילכו ילדיי, זו הדרך. והוא באמת מת אז בשנת 44. טוב, אנו מודים לך דוקטור גרובר. אדוני רצה עוד שאלות לעד? מותר לי אולי בעקבות שאלת בית הדין להציע כי בית הדין לא סליחה, entschuldigen Sie, hier ist noch eine Frage. לשאול את העד בדבר שם אחד, והוא יער, J-A-H-R. מה זה? העד מכיר, הנאשם מזכיר את השם הזה בקשר לפרשת הפוליטיזירנדה קירשה, שאני שואל בקשר אליו. טוב, בבקשה. האם ידוע לעד שמו של פקיד בשם יער? Ist dem Zeugen der Name eines Beamten namens Jahr bekannt? Den habe ich nicht mehr in Erinnerung. In Erinnerung habe ich nur die beiden Gebrüder, also aus der ersten Zeit Dannecker und nachher die beiden Gebrüder Günther. Aber ja, den habe ich nicht mehr in Erinnerung. Doch. Er ist also nicht sehr aktiv in meine Arbeit, hat er nicht sehr aktiv in meine Arbeit eingegriffen. אני אינני זוכר את השם הזה במיוחד. אני רק זוכר את השמות של 2 האחים, זאת אומרת, קודם של דנקר ואחר כך של 2 האחים גונטר. כנראה שיער זה לא הופיע ביותר ובתקיפות בעבודתי. אדוני, לפני שיורשה לעד לרדת, העד ביקש ממני כי אפנה אני לבית המשפט בבקשה כי יורשה לו לומר דבר לפני שהוא מסיים את עדותו. אפשר לדעת על איזה נושא? הוא לא אמר לי זאת. Der vor diesem Hohen Gericht steht,
und dem es schwer gefallen ist, hierher zu kommen, möchte nur um die Erlaubnis gebeten haben, dass man diese Worte, wenn sie vielleicht etwas erregt und hart erschienen, nicht nur verstehen sollte als ein Ausdruck der inneren Erregung. Weiter auch bitten darum, dass es mein Wunsch ist, dass diese Verhandlungen auch dazu beitragen, dass nicht bloß das Verhältnis zwischen Israel und Deutschland geklärt wird, sondern dass der Menschheit und der Menschlichkeit geholfen werde. Ich darf für die Freunde aus Israel sagen, an dem Tage, als ich bei den Leichen lag, da stand für mich als Losung in der Schrift das Wort von Ephraim. Luther hat es übersetzt: Gott hat mich wachsen lassen im Lande meines Elendes. Und das ist meine herzliche Bitte für alle, die in dieser Zeit wieder ein neues Leid erlebt haben und bei denen ein altes Leid wieder lebendig geworden ist, dass sie auch das bekennen können. Das ist meine Bitte, auch für dieses Volk als Ganzes, das durch so viel Leid gegangen ist, dass es erleben möchte, dass Gott uns wachsen lässt, auch im Lande des Elendes. Ich habe vor einigen Jahren am Staatsfeiertag in Berlin gesagt, meine Bitte und mein Bestreben ist dass vergebende Liebe und vergebene Schuld, Liebe, die vergibt hier, und Schuld, die vergeben wird drüben, dass sie sich vor Gottes Thron finden möchten. So bitte ich meine Ausführungen, auch wenn sie vielleicht oft etwas scharf waren, verstehen zu wollen. Es ist dies meine Bitte und bleibt mein Bestreben, dafür zu sorgen, und das wäre meine Bitte auch an alle, auch an den Angeklagten, dass wir dafür sorgen, dass vergebende Liebe und vergebene Schuld sich vor Gottes Thron treffen. Ich danke. Wir danken Ihnen, Dr. Grüber. Damit ist Ihre Zeugenaussage beendet. Danke. רציתי לבקש רשות מבית המשפט הנכבד, כי יותר לי בשעה זאת לומר מילה אישית. כשאני מופיע בתור גרמני ראשון בפני בית המשפט הזה, וקשה היה לי להגיע ולהופיע. אומר מילה על התרגשותי הפנימית, אתנצל אם הופעתי אולי בצורה חריפה ותקיפה, יש להסביר זאת בהתרגשותי הפנימית. אני מקווה כי מה שנאמר ונעשה כאן, כי הליך זה יתרום תרומתו לא רק להבנה בין ישראל ובין גרמניה, אלא יהיה לעזר לכל האנושות כולה. ולידידיי מישראל אשר כאן יותר לי לומר את אשר אמר בכתבי הקודש אפרים, והדברים תורגמו לגרמנית על ידי לותר. אלוהים התיר לי לגדול ולצמוח בארץ עוני. גם אני מביע צער זה והודעה זאת, ואני מקווה שגם עם זה יזכה, כי האלוהים יתיר לנו לגדול בארץ עוניינו. אמרתי ביום חג המדינה לפני זמן מה שישנה אהבה סולחת וישנו עוון נסלח. האהבה הסולחת היא כאן, העוון הנסלח הוא שם. אני מבקש להבין אותי, אם גם אמרתי, אם אני גם אומר זאת קצת בתקיפות ובחריפות דיברתי כאן, שתקוותי היא שאהבה זו וסליחה זו ישררו וישרו על הכל, גם על הנאשם. שתהיה אהבה סולחת
ועוון יסלח לפני כס האלוהים. ברשות בית המשפט אפנה את תשומת לבכם לעמוד 1636 בהודעת הנאשם ואילך. לפני שאנחנו מתחילים, מר בר-אור, האם יש בפיו הודעה בקשר עם הבקשה של דוקטור סרבציוס לגביית עדותו של עד הנמצא באיטליה? ישנה. אולי לפני שאנחנו ממשיכים, כן. אני מדבר בשם היועץ המשפטי שקיבל היום ידיעה מרומא כי מתעוררת בעיה קטנה בקשר לעניין קפלר. אנחנו שומעים משגרירותנו ברומא כי עד כנראה לכל המאוחר מחר אחרי הצהריים אנחנו נשמע כיצד תסתדר הבעיה הזאת. היועץ המשפטי לכן מבקש רשות להודיע לבית משפט נכבד זה על המצב לאשורו ביום שישי בבוקר בערך. טוב, תודה. תודה. ביקשתי להפנות את תשומת לב בית המשפט הנכבד לעמודים 1636 ואילך בהודעת הנאשם, אשר בהם הוא מדבר על תפקידי המדור פוליטיזירנדה קירשן, שבסופו של דבר צורף למחלקתו כאשר מחלקתו נהפכה ממדור למחלקה, רפרט אבטיילונג. הוא איננו, כפי שכבר אמרתי, מזהה את הנאשם, הוא נותן תיאור מאוד מאוד קרוב אליו. אני אינני יכול להציע לבית המשפט כי הוא אמנם מדבר על דוקטור גרובר, אך מה שנאמר כאן שייך לנושא שעליו דיבר העד. ועתה עוד מסמך אחד, בטרם אקרא לעד הבא, הוא המסמך שלנו 1605. זהו תצהירו של אדם אשר בקשר אליו אני חקרתי את דוקטור גרובר זה עתה, ושמו דוקטור ברנהרד לוזנר. התצהיר הזה הוגש לבית המשפט הצבאי האמריקאי במשפט מספר 11, שבו כפי שכבר אמרתי היה אחד הנאשמים דוקטור שטוקארט, מי שהיה ממונה על דוקטור לוזנר. בפרסום רשמי של ממשלת גרמניה המערבית אנחנו למדים כי דוקטור לוזנר איננו עוד בחיים. אין ספק כי לתצהירו על תפקידי המחלקה המיוחדת במיניסטריון הפנים שטיפלה בבעיות יהודים עניין רב למשפט זה. נדמה לי גם שמתוך המסמכים שאני כבר הגשתי ברור הוא הקשר שהיה קיים בין מחלקת הנאשם ובאי כוחו לבין באי כוח מיניסטריון הפנים בשאלות רבות הנוגעות לסטטוס היהודים בתוך גרמניה, בעיית גירושם, הפסד אזרחותם והחילוט של רכושם עקב גירושם למזרח. על כן נראה לי שתצהיר זה 1605 ראוי הוא להתקבל כראיה בתוקף סמכותכם לפי סעיף 15. כן, דוקטור סרבציוס. Nein, ich habe keinen Einwand. לא, אין לי התנגדות.
החלטה מספר 33, אנו מקבלים את הצהרת דוקטור לוזנר בהתאם לאמור בהחלטתנו מספר 7. תודה רבה. זה לא... כן. זה יסומן תו 693. תודה. לא אביא מובאות מתוך התצהיר הזה, אלא אחת בלבד, קצרה, בעמוד 4 של המקור. אציין רק שלוזנר נשאל על תפקידיו ועל דרכו מתוך המיניסטריון אל החוצה לו. הוא סוקר בתחילת תצהירו את תולדות חוקי נירנברג, מי שהשתתף בניסוחם וכיצד נוסחו ממש בשעה טורפת, ממש בלילה טורף לפני קבלתו על ידי הרייכספרטייטאג בנירנברג. הוא מביא את תפקידיו במיוחד בקשר לבעיות נישואי תערובת וסוגים בעלי זכויות יתר בין היהודים והמעורבים איתם במשך השנים 39 ועד ל-41. מביא את שיחתו עם הממונה עליו דוקטור שטוקאט כאשר נודע לו שיהודים מגרמניה לא רק גורשו למזרח אלא אף נורו בריגה, ועל כך שמע בית המשפט ראיות ממקום אחר. הוא ממשיך לספר כיצד השתדל על ידי מגע ישיר עם שטוקאט ואחרים לבצע יציאתו מתוך מיניסטריון הפנים, וכי בערך כעבור 5 רבעי שנה הצליח לעבור לסגל בית המשפט המנהלי בגרמניה, שבו לא היו לו עוד עניינים הקשורים ברדיפות היהודים. הקטע שלפני האחרון בעמוד 4, שבו הוא מדבר על הנאשם, אומר כך, נבקש רשות לקרוא אותו בגרמנית. Meine Bestrebungen auf dem Gebiet der Judenfrage, besonders hinsichtlich der Mischlinge und der Mischehen so viel Unheil als möglich zu verhüten, blieben nicht verborgen. Und ich hatte infolgedessen aus den Kreisen der Partei und SS immer stärkere Anfeindungen zu bestehen. Als besonders fanatische und bösartige Judenhasser, mit denen ich viel zu tun hatte, benenne ich den späteren stellvertretenden Reichsärzteführer Dr. Blome, Oberregierungsrat Dr. Reischauer, Parteikanzlei München, Ministerialrat Sommer, Parteikanzlei, zuletzt Präsident des Reichsverwaltungsgerichtes, Hauptsturmbannführer Eichmann, Reichssicherheitshauptamt, Abteilung Kurfürstenstraße Berlin und Regierungsrat Neifeind, Reichssicherheitshauptamt Berlin. מאמצי למנוע בתחום של שאלת היהודים, בעיקר ביחס לצאצאי הכלאיים ונישואי התערובת, אסון רב ככל האפשר, לא נשארו מוסתרים, ומשום כך היה עליי לעמוד באיבה הולכת וגוברת מצד חוגי המפלגה וה-SS. כשונאי יהודים, קנאים במיוחד וזדוניים במיוחד, איתם היה לי מגע רב. אני נוקב בשמם של מי שהיה לאחר מכן מנהיג רופאי הרייך דוקטור בלומה, אובררגierungsrat דוקטור ריישאואר, לשכת המפלגה במינכן, מיניסטריאלrat זומר, לשכת המפלגה, לאחרונה נשיא
בית הדין המנהלי של הרייך, Hauptsturmbahnführer Eichmann, המשרד הראשי לביטחון הרייך, אגף קורפירסטstraße, ברלין, ורגierungsrat נייפיינד, המשרד הראשי לביטחון הרייך, ברלין. אקרא עכשיו ברשות בית המשפט את הגברת שרלוט זלצברגר. שרלוט זלצברגר. שימי את ידך הימנית על התנ"ך בבקשה ותגידי אחריי, אני נשבעת באלוהים שעדותי במשפט זה תהיה אמת, כל האמת ורק האמת. מה שמך המלא? שרלוט זלצברגר. שם הקודם ורשנר. בבקשה? שם הקודם שלי היה ורשנר. ורשנר, מבית ורשנר. כן, אני לשאלותיו של מר בר-אור בבקשה, ומה את רוצה, את יכולה לתת את עדותך בישיבה. יכולה גם לעמוד. גברת זלצברגר, את נולדת ב-1923 בפרנקפורט, בגרמניה, לא כן? ב-34 עברת להולנד, יחד עם מי? יחד עם הוריי. ושני אחים ואחות יותר צעירה ממני. בבקשה, הרימי את קולך קצת ותכווני אם אפשר את הפיך למיקרופון. ככה, זה טוב. אני עברתי להולנד עם הוריי, עם שני אחים נשואים ואחות צעירה ממני. מה היה שם אמך הראשון? פרידריקה ורשנר. פרידריקה, בשם המשפחה ורשנר. ושם אחותך? מרגריט. מרגריט. אתם נשארתם בהולנד מ-34 ועד? בהולנד עצמה עד ינואר 44. אתם הייתם חייבים להירשם בהולנד בתורת יהודים אחרי פלישת הנאצים לתוך הולנד? כן. כיצד בוצע הדבר? היה חוק שכל אדם שהיה לו לפחות שני סבים יהודים היה צריך להצהיר על כך ועל ידי זה להזדהות כיהודי. אני ביקשתי ממך, גברת זלצברגר, להביא איתך אלבום שבו אספת את המסמכים מימי השואה ושמרת עליהם. תואילי נא לראות האם מצוי בידך טופס על רישום יהודים שקיבלת אותו בהולנד? יש בידי טופס. כן. זהו הטופס מפברואר 41, לא כן? כן, 3 לפברואר. תראה אצל העדה שהיא תאשר שזה מתאים למה ש... כן. כן. אתם הייתם חייבים לעמוד... זה תו 694. חייבים הייתם אותה שנה גם לענוד את כוכב היהודים? כן. שמרת עליו? כן. הוא נמצא יש כאן תצלום, 3 תצלומים, אני מפנה את תשומת ליבך לתצלום העליון. אולי את יכולה לזהות?
כאן נאמר יוד, כן? J-O-O-D. האם... צו 695. האם גם קיבלתם הזמנה, את ואחותך, באוקטובר 42 מטעם הצנטרלסטelle für jüdische Auswanderung? קיבלנו צו התייצבות למה שהיה אז נקרא ארבייטסאיינזאץ. זה היה במסגרת הגירושים של היהדות ההולנדית. ההולנדית. כן. האם את שמרת על ההזמנה, או על טופס ההזמנה של אחותך מרגריט? כן. את רואה אותו בתוך ה... כן. זהו. הוא חתום על ידי aus der 5. SS Hauptsturmführer לוחם. aus der 5. SS Hauptsturmführer. זה תו 696. האם אתם עשיתם כנדרש כאן ב5 באוקטובר 42? התייצבתם? לא, אנחנו לא התייצבנו. לא התייצבתם. אלא מה עשיתם? גם את קיבלת צו כזה. כן, אבל... באותו נוסח אלא שהוא נבד. כן, אנחנו לא התייצבנו ואנחנו לא נהנינו לפקודה הזו. לא פחדתם? היו למעשה 3 גישות לכל המוארות האלו לגבי היהודים. חלק של האוכלוסייה, ובאותה תקופה הצווים האלו בעצם נשלחו רק לאנשים צעירים, והיו כביכול לעבודה, למחנות עבודה. והרבה מחברינו מבתי ספר, אנחנו אז היינו תלמידי בית ספר תיכון, הם נהנו באופן די טבעי לצו הזה. חשבו שזה באמת עבודה, וחשבו שזה אפילו חלוציות לא להתחמק ולא לעשות כל מיני מניפולציות, להשתחרר או לדחות את הדפורטציה הזו. לא חשבו שזה משהו כל כך גרוע. הייתה תגובה קיצונית אחרת, שהיא הייתה תוצאה של פסימיות גדולה מאוד, תוצאה של התפיסה שזה באמת גזר דין מוות, ואותם האנשים הם או ניסו לעבור את גבולות הולנד, להגיע לשוויצריה או לארץ נוטרלית אחרת, או הם מצאו מקלט במשפחות נוצריות, והם ויתרו על הזיהוי עצמי והם נעלמו וניתקו כל קשר למציאות. הגישה השלישית, וזו הייתה אולי גישה שלנו, הייתה לנסות לדחות באופן זמני לפחות את הגירוש הזה. וגישה הזו נבעה מתקווה שאולי בינתיים המלחמה תיגמר ותהיה איזה מין הצלה. והמשפחה שלי כבר התחילה ב-1941 דרך קרובים שלי בחוץ לארץ, גם באמריקה וגם בארצות נויטרליות, להעסיק נתינות זרה. מה הייתה הנתינות שלכם ב-41-2? אנחנו היינו מה שנקרא ישטטנלוס, היינו אזרחים גרמנים שאיבדו את אזרחותם, והיינו תושבי הולנד, אבל לא... אתם בסופו של דבר השגתם אזרחות אקוודורית? כן, אנחנו קיבלנו פספורטים מאקוודור. אולי תמצאי גם את הפספורט הזה, שמספרו 50 על השם שרלוטס סידוני רשנר. זהו? אולי את יכולה לזהות את התצלומים האלה?
קו 697. תודה. גברת זלצברג, אני גם רואה בתוך הדרכון הזה ויזה שוודית. כפי שצוין בפספורט זה, הוא הוצא בשטוקהולם בינואר 42. אנחנו רק קיבלנו אותו בסוף 42, נדמה לי באוקטובר. באמצעות מי? דרך ברלין. הפספורט הזה התעכב בברלין, כנראה במשרד החוץ של ברלין. ומי מסר אותו לכם בהולנד? או איפה הוא נמסר לכם בהולנד? באמצעות הנציג של הקונסוליה האקוודוריאנית. האקוודוריאנית בהולנד. ואנחנו קיבלנו גם, הפספורט הזה הוצא בשטוקהולם. כן. וקיבלנו אותו גם כן עם ויזה שוודית, ויזה כניסה לשוודיה, בעלת תוקף, לכל חברי משפחה. אולם על יציאה מהולנד בכלל לא היה דובר, לא היה שום אפשרות לקבל היתר יציאה של הגרמנים, אלא באופן זמני אנחנו קיבלנו מה שהיה נקרא Zurückstellung טרנספורט. וככה אנחנו הפסקנו... עיכוב זמני של טרנספורט, כן? של הצטרפות לטרנספורט. וככה אנחנו עד... איזה חודש? זה היה בהתחלת מרץ 45. התחלת מרץ 45, כן? נדמה לי 3 למרץ 45. אחרי חודש זה אמר לנו השוטר שהוא עליו להביא אותנו לדינסטשטלה, כך זה נקרא, היה בטרייסנשטט. כן. הוא אמר לנו שבדינסטשטלה יהיה לנו רעיון עם אנשים חשובים מאוד מה-SS, וביניהם הנאשם. כן, הוא הזכיר את שמו של איישמן. כן. מה קרה? כשהגענו לדינסטשטלה, הפרידו בין חמשתנו, והתקיים רעיון נפרד עם כל אחד מאיתנו. עכשיו תספרי בבקשה על הרעיון שניתן לך. קודם כל, ברעיון הזה היו נוכחים 4 קצינים גבוהים מאוד של ה-SS. את זוכרת את שמותיהם? כן. קודם כל, רם, שהוא היה קומנדנט של טרייסנשטט. אותו את ראית גם אחר כך? כן. גם לפני זה וגם אחר כך. אחר כך הנאשם, ואחר כך גונטר ומוס. מוס. ומוס. M-O-E-S. כן. ברעיון זה בעצם... מי השתתף באופן אקטיבי ברעיון? מי ניהל אותו? הנאשם, הוא דיבר הרבה. כן. ואנחנו זיהינו בעצם זיהינו אותו מתוך צורת הדיבור. כיצד? אנחנו ידענו מי זה איישמן. מדוע את אומרת אנחנו אמרתם שתיכן? אנחנו אחר כך החלפנו את הרשמים שלנו. אחרי כן, כן. זה היה אותו הדבר, מה שאחותך סיפרה היה אותו הדבר. תוכן הרעיון היה... בדיוק אותו הדבר לגבי אחותך ולגבי ידידך. כן. וכן אמרת שאפשר היה לזהות את הנאשם על ידי אופן הדיבור. למה את מתכוונת? אנחנו ידענו מי זה איישמן עוד בהולנד. היה ידוע כאיש שמשתמש בהרבה ביטויים יהודים עבריים, והיה גם, אנחנו חשבנו, זה היה הסיפור שהיה קיים, שהוא יודע עברית על בוריה ושבילית הארץ, ובדיבור זה מיד בלט. הוא התעניין בכל העבר שלנו, בכל הרקע, בכל הניסיונות שלנו גם בהולנד. שאל שאלות מאוד מפורטות על בתי כנסת, על עניינים ציונים, היה לנו גם הצרטיפיקט על השתייכות לתנועה הציונית וכל מיני דברים כאלה. אבל התוכן העיקרי של הרעיון הזה היה לבדוק מה ידוע לנו על מבצעי השמדה, והאם אנחנו באנו במגע בראבנסבורג עם אנשים שהובאו לשם מאושוויץ, במיוחד
יוצאי טרייסנשטט. כיצד התנהגתם כאשר עניתם על השאלות האלה? על מה נודע לכם בראבנסבורג? אנחנו מיד הבנו את מטרת הרעיון, שגם כל הבידוד שלנו הסתבר פה, שלא רצו לתת לנו להיכנס מתוך אולי פחד שאנחנו יודעים יותר מדי ונספר את זה לאוכלוסייה בטרייסנשטט. אנחנו הסתייגנו, אנחנו אמרנו שאנחנו בראבנסבורג עבדנו סימנס והלסקה והיינו במחנה נפרד ואנחנו לא באנו במגע עם האנשים שהובאו לראבנסבורג ואנחנו היינו מאוד מסתייגים. מצד שני אנחנו לא אמרנו שראבנסבורג היה מקום טוב כי זה היה ידוע שזה היה מקום רע מאוד. אז מזה גם דובר ברעיון זה שאמא שלי מתה כי הניירות גם היו בשביל אמא שלי. כן. הוא שאל על אמך? כן. הניירותיה היו בידיו? כן. בידיו של הנאשם? זה אני לא זוכרת, בידיו של מי? אינני זוכרת את זה. היה זה תיק או ניירות? היה תיק, כן. היה תיק. הוא שאל עליה? כן. הוא לא ידע על פטירתה? כנראה שלא. אתם סיפרתם על כן. דבר פטירתה כן, בראבנסבורג? כן. מה היה בסוף הרעיון? הרעיון התנהל בשפה מאוד אדיבה והיחס היה מאוד עדיף. כן. התייחסו אלינו בזי והיה יחס עדיף. גם הנאשם פנה כן, אלייך בלשון כן, זי, כן, כן. בלשון אדיבה. כן, כן. הביע את צערו שאמי מתה. אבל תוכן הרעיון, סוף הרעיון היה מבחינת המשמעות פחות עדיף. מה היה משמעות? אמרו לנו שתינתן לנו זכות להיכנס לגטו טרייסנשטט, או השתמשו במונח מאוד יפה, jüdische Selbstverwaltung טרייסנשטט, אולם אם אנחנו נספר משהו על ניסיונות שלנו בעבר בראבנסבורג, מה שאנחנו יודעים, אז הוא השתמש בביטוי יפה מאוד, wenn Sie durch den Schornstein gehen. Dann werden Sie durch den Schornstein gehen. אז תימלטו מבעט לערובה. תעברו דרך. עברו. אנחנו למחרת באמת הוכנסנו לגטו. למחרת הוכנסתם לגטו. תרינה בבקשה, האם תעודת הצנטרל אבידנס, כפי שזה נקרא מטרייסנשטט, מיום 8 במרץ 45 על שם אחותך בידך? כן. כן. כרטיס כזה קיבלתם כן. מהנהלת הגטו היהודית? כן, זה היה משרד הרישוי של הגטו. משרד הרישום של הגטו, שנוהל על ידי הנהלת הגטו היהודית, נכון? אתם גם קיבלתם בסופו של דבר כרטיס עבודה, נכון? כן, כן. את רואה את כרטיס העבודה על שמך. כן. זה תו 703. האישור ממשרד הרישום. גם זה הוצא מטעם הנהלת הגטו היהודית. תפתחי נא את תעודת העבודה תו 704. תודה אדוני. תפתחי נא את תעודת העבודה על שמך. כן. מהם סוגי העבודה שבהם הועסקת בחודשים האלה, מרץ, אפריל? אני הייתי מלצרית. מלצרית. כן, בחודש הראשון. זאת עבודה נוחה למדי, לא כן? כל עבודה שהייתה קשורה לאוכל הייתה נחשבת כעבודה עם זכויות מיוחדת. נכון. האם יש לך הסבר על שום מה הוא עסק בעבודה מיוחסת כזאת? כפי הנראה, אני יודעת אם הייתה הוראה, בכל אופן היחס אלינו כשאנחנו הגענו לטרייסנשטט היה יחס חיובי מאוד. קודם כל, מוכרחים פה לציין שכמעט אף פעם לא קרה שמישהו ממחנה אחר הובא לטרייסנשטט, ודאי לא ממחנה ריכוז. וכשאנחנו הגענו, אז אנחנו עוררנו סנסציה מסוימת. היו גם הרבה אנשים מהולנד שאנחנו הכרנו
שאתם ראיתם אותם מחדש. כן. תגידי לי, אתם הבטחתם לנאשם כי לא תספרו על הנודע לכם מרבנסבורג, קיימתם הבטחה זאת? לא. סיפרתם? אנחנו מיד סיפרנו. מיד סיפרתם. למי סיפרתם? אנחנו סיפרנו את הניסיונות שלנו גם לאנשים אחראים שם, לחברי האלטסטנראט וגם למכרים ההולנדים שלנו, שביניהם היו אנשים מאוד משכילים, אינטליגנטים, כי ידוע שדווקא אנשים אינטלקטואלים מהולנד הובאו לטרזינשטט בין היתר. גברת זלצברגר, מה הייתה תגובת האנשים כאשר שמעו את הסיפורים שלכם על אושוויץ, על מסע ההשמדה במזרח, בכל זה? מה הייתה תגובת האנשים בטרזינשטט? אנשים לא האמינו לנו. אנשים במרץ 45 אמרו שאנחנו לא שפויים בדעתנו. הם באופן רציני לא האמינו לנו. יש פה לציין שטרנספורטים מטרזינשטט הלכו עוד לאושוויץ ב-44, ואנחנו ידענו מהאנשים שפגשנו בראפנסבורג מאושוויץ, מטרזינשטט דרך אושוויץ, שאנשים מטרזינשטט התנדבו לטרנספורטים האלה עוד ב-44. עוד ב-44. אנשים התנדבו להצטרף לבעלים וכך הלאה. וכשאנחנו סיפרנו את ההתרחשויות, אז אנשים לא האמינו לנו. תמצאי בבקשה את פנקס החיסכון שלך שהוצע לך בטרזינשטט על שמך, מספר 77578. מה ברור, מה המצב? יש עוד שאלות, דקות מספר, אני פשוט את החקירה הראשית הייתי מבקש לסיים. אני מבטיח שיהיה... לא, זה רק לשם... אני באמת בסוף העדות. אני בסוף העדות. טוב, בסדר. אז אל ייקח את זה בתור ניסיון להאיץ בו. לא, אדוני, אפשר להמשיך מחר. העדה מירושלים. אבל אם אדוני רוצה לגמור בבקשה? אני חושב שהיה כדאי שנגמור, מכיוון שאנחנו באמת בסוף החקירה הראשית. זה תו 705, פנקס החיסכון. את קיבלת גם כסף פנימי של טרזינשטט, כן? קיבלנו משכורת חודשית. אתם קיבלתם את משכורתכם בכסף טרזינשטט, ושמרת על בנקנוטים מטרזינשטט. תזהי נא את הבנקנוט על 100 קרונים. בבקשה. חמישה קרונים. כן. 100 קרונים זה תו 706. טוב. 10 קרונים. טוב, אדוני רוצה להפקיד את כל הכסף פה. אסתפק בכך, אדוני. כן. טוב, וכן, יש 5 קרונים, או יותר נכון 10 קרונים. זה תו 707. עוד שתי שאלות. תו 708. אולי מותר לי להגיד משהו בקשר לכסף? לכסף, בבקשה. הכסף הזה היה מחוסר כל ערך. אי אפשר לקנות שום דבר בכסף הזה, זה היה הכל כלפי חוץ. אנחנו מיד אחרי כמה ימים גילינו שזה הכל היו מוסדות ללא תוכן. היה בנק שהוציא באמת
כסף ונתן פנקס חיסכון ורשם את המשכורת, אבל היה אי אפשר לעשות שום דבר עם הכסף. הכל על גבי הנייר בלבד. כן. זה אפיין בכלל את טרזינשטט. גברתי, עוד שתי שאלות לי אלייך. באפריל 45 אתם שמעתם על ארגון טרנספורט שני, כן? שמעתם על הטרנספורט הראשון שהלך לשוויץ, נכון? כן. הוא הלך לפני שנכנסתם. כן. עליו שמעתם מיד אחרי כניסתכם. התחיל להתארגן טרנספורט שני כביכול לשוויץ. מתי שמעתם על כך? באפריל? באפריל, כן. באפריל. זה היה קל מאוד להצטרף לטרנספורט? לא, היה קשה מאוד להצטרף לטרנספורט. כל אחד רצה ללכת. כל אחד רצה ללכת והיו מקומות מוגבלים. כמה מקומות נשמרו שם? 300. בדיוק היה זה טרנספורט שצריך להיות מיועד ל-300. כן. אתם, אחותך ואת, הצלחתם להצטרף לטרנספורט? כן, קיבלנו מספר 299 ו-300. ו-300. את רואה את ההודעות מיום 20 באפריל 45 הפונות לכן להתכונן לטרנספורט הזה? זה הנה את הצילומים. זה. כן, זה תו 709 ותו 710. מי ארגן את הטרנספורט הזה? הדינסטלה ארגנה את הטרנספורט הזה. מה זה דינסטלה? ה-SS. ה-SS בטרזינשטט. כן. היא שארגנה את הטרנספורט. כן. מה הייתה תעודתו, כפי שנמסר לכם? לאן צריך להגיע? לשוויץ. מה קרה בסופו של דבר עם הטרנספורט הזה, גברת זלצברגר? הטרנספורט הזה לא יצא. והגורם לכך הייתה התערבות של צלב האדום. באותה שבוע, או כמה ימים לפני שטרנספורט היה צריך לעזוב, נכנס לגטו הנציג של צלב האדום, הבינלאומי, דונו. והוא בלט, הוא היה הרבה תשומת לב, הוא הסתובב שם במכונית לבנה, והיו כבר הרבה שמועות שיש משא ומתן בין ה-SS ובין צלב האדום הבינלאומי למסירת הגטו מן ה-SS לידי צלב האדום. כן. והמשא ומתן נגמר, אני חושבת, אחרי שבוע, 10 ימים, כן. והגטו הועבר לידי הצלב האדום. תמורת זאת, כל ה-SS יכלה להסתלק, והם התכוננו לכך במשך ימים באופן מאוד יסודי. הכינו קרנות, רכבות שלמות עם מטען, עם ציוד. הם שרפו את האחיונים שלהם והם נעלמו אחרי ימים. הם צבעו את מה? שרפו את האחיונים שלהם. שרפו את האחיונים. כיצד את יודעת על שריפת האחיון? זה ראינו. להפך, היהודים אפילו אז היו צריכים לעזור להם בזה. אני מבין. והסתלקו, ואחר כך ההודעה הראשונה של הנציג של צלב האדום הייתה שזה היה הטרנספורט הראשון שהיה מיועד להשמדה. שמצאו גם את המתקנים לכך, והתוכנית כנראה הייתה להשמיד את טרזינשטט. יש פה גם לציין שבחודש האחרון, באפריל, הגיעו לטרזינשטט הרבה טרנספורטים ממחנות שונים, טרנספורטים איומים, מאיפה הגיעו? הגיעו מברגן-בלזן, הגיעו אני לא זוכרת מחנות אחרים, אבל מהרבה מחנות, טרנספורטים איומים, גם התפרצה מגפה רצינית מאוד בטרזינשטט, ששם המצב קודם היה טוב מאוד, הסתבר שתוכנית הייתה באמת השמדה של איזה מצב היה טוב מאוד בטרזינשטט? לגבינו, כשאנחנו באנו ממחנה ריכוז אחר, המצב בטרזינשטט היה כל כך מגוחך טוב.
הייתה אוכלוסייה של 6,000 איש עם מוסדות יהודים, עם צורת חיים יחסית רגילה, חיי משפחה, חיי תרבות, שלטון יהודי פנימי, ולגבינו זה היה מגוחך. כמובן הכל היה באמת רק מוסווה, הרבה היה מוסווה, אבל לגבי יהודים עצמם שנשארו כל הזמן זה היה איזה מין מציאות מחוסרת בסיס למעשה. אבל מציאות? מציאות לא מציאותית למעשה, אבל בשבילהם זה הייתה ריאליות המצב בדריסה. ואיך הסתבר לכם שהייתה תוכנית להשמיד את כולם? מצאו את המתקנים והייתה הודעה רשמית של צלב האדום שזו הייתה באמת הצלה של האוכלוסייה, של הגטו, מביצוע תוכנית של ה-SS. של השמדת אוכלוסייה הגטו. כן. תודה רבה. אחרי 10 ימים הרוסים קיבלו את המחנה ושחררתם. כן. תודה רבה. דוקטור סרבציוס, יש לאדוני שאלות? Ich habe keine Frage an die Zeugen. אין בפי שאלות אל העדה. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page 1 story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.